I don't think the millage should be renewed because when it was passed, it was marketed as a temporary measure. I supported it in 2012 and in each subsequent renewal since because I saw on my tax bills in 2012 how much they had gone down and knew this would have an impact on the city, and that the extra revenue at that time made sense to maintain services. City revenue hadn't fully recovered it the first time it was renewed, so I supported it again. The last time, which was the third time it came to the ballot, last time I was really on the fence about it and just barely came onto it because the city was recovering from COVID. But now the revenues have fully recovered. We see the city going into a lot of extra discretionary spending that a lot of residents might reasonably question. And I believe those funds could be reallocated for public safety. And further, because of the high inflation that occurred from 2021 to 2023, residents' budgets are squeezed. This is a way to get tax relief and provide a revenue for and funding for residents to improve their home, spend in the city, and I think would, properly done, would not result in any cuts to public safety and would force the city, if it's administered properly, to reallocate towards public safety. If after that, and they had to go into some cuts that residents didn't want, they could come back with a much smaller millage. I'm thinking 1 mil at most should do it, which should maintain any cuts. I think there's more than ample resources provided through the general millage and the dedicated public safety millage, not this supplement, but there's already another public safety millage where no public safety cuts should have to happen. It's a matter of priorities. The city administration should prioritize public safety first and then have an honest dialogue with the city about if this revenue will cause cuts in areas and where that needs to be. Now, if this is voted down in November, that revenue stream does not stop immediately. It'll still be collected into next year. That gives time for the next budget cycle to have this conversation and dialogue with residents and really understand. The most frustrating thing to me when this went on the ballot this time was that City Council had basically no dialogue about the renewal of the millage, why the funds were still needed, if that amount was still needed. They basically just passed it through with no discussion, same amount, without appreciation for the strain on homeowners' budgets. A lot of homeowners this year opened up their tax bills and their eyes got big from shock. This is something within their control to afford. A voting no on this renewal is not a vote against public safety. It's telling the administration and the council that we do prize public safety, we need relief, make public safety the main budget priority, and if there are going to be cuts, then we will talk about if supplemental funding is needed through some form or fashion. বিলটা বেসিক্যালি রিসেশনের সময় 2012-এ ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল। তখন সিটি অফ ওয়ারেনে বাজেট শর্টেজ ছিল, হ্যাঁ, তখন ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। এখন তো মনে করেন বাজেট ওভারেজ আছে। সো এইগুলো তাহলে এইটা পে করার কী দরকার? এটা তো এক্সট্রা বার্ডেন ট্যাক্স পেয়ারের উপরে। মনে করেন একজন গড় কিনছিলেন $328,000 দিয়ে, উনি এক্সট্রা এখন পে করতেছেন $777.92। এটা তারপর তো এটা প্রতি বছরে তো বাড়তেই থাকবে। সো এই জন্য আমি মনে করি এইটা আমরা সবাই রিনিউয়ালের বিপক্ষে থাকার দরকার। So police, EMS and firefighter, I don't support to defund them at all. So basically I'm actually supporter of YESBO, but মানে একটা জিনিস মানে ইদানিং হচ্ছে কি মানে অ্যাকচুয়ালি মানে মিলিশটা যে 2012-এ যে মিলিশটা আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল তখন আমাদের ওয়ারেনের এনাফ বাজেট ছিল না, কিন্তু এখন আমাদের সারপ্লাস বাজেট। এখন আমাদের কি অ্যাকচুয়ালি দরকার কি না এটা আমাদের দেখতে হবে। যদি দরকার না হয় তাহলে আমরা মিলেজ দিয়ে কী করবো? অন দ্য আদার হ্যান্ড আমি কিন্তু ডিফান্ড মানে পুলিশ অথবা ইএমএস, ফায়ার ফাইটার, অল কাইন্ড অফ এসেন্সিয়াল সার্ভিস যেগুলো আছে সিটির, এগুলাতে মানে এগুলার বিপক্ষে, যেটা ডিফান্ড করতে আমি মোটেও রাজি না। কিন্তু আমাকে সিটি অফিসিয়াল যারা ইয়েস বুটটা মানে চাইতেছে ওনাদের উচিত আমাদেরকে বুঝানো যে কেন আমরা ইয়েসে ভোট দিব।
কারণ আমার ট্যাক্স হাই হবে, আমি যদি ইয়েসে ভোট দিই ডেফিনেটলি আমার ট্যাক্স হাই হবে। সাথে সাথে আমাদের নতুন যারা স্পেশালি কালার্ড পিপল যারা এখানে আসতেছেন, মানে আমি আমার কমিউনিটি বা ব্রাউন পিপল যাকে বলে যারা আসতেছেন, এদের মানে নতুন বায়ার বেশিরভাগই আমাদের মানে ব্রাউন পিপল। সো আমাদের এই ব্রাউন পিপুলের যে ইয়েটা হবে, ট্যাক্সটা হাই হবে, এটা কিন্তু আমি মোটেই ইয়ে করি না। মানে কেন হবে আপনারা আমাদেরকে বুঝাতে হবে। যেমন এই জন্য আমাদের পুলিশের এনাফ ফান্ড নাই, ইএমএসের এনাফ ফান্ড নাই, ফায়ার ফাইটারের ফান্ড নাই, কিন্তু আমি যতটুকু জানি যে আমাদের বাজেটটা সারপ্লাস এবং আমাদের এনাফ আছে। তারপর কী জন্য দরকার এটা আমাকে জানতে হবে। যদি এটা আমি না জানি তাকে আমাকে ধরে নিতে হবে ইয়েস ভোটটা আমি সম্ভবত আমি দেব না, আমি সম্ভবত নতে ভোট দিব। কিন্তু অন দ্য আদার হ্যান্ড আমি পারফেক্টলি সাপোর্টার যে কোনো অবস্থাতেও ডিফান্ড করা ঠিক না। পুলিশ, ইএমএস, ফায়ার ফাইটারের দরকার যেটা আমরা অবশ্যই ভোট দেবো, ইয়েসে ভোট দেওয়ার আমি চাইতেছি ভোট দিব, কিন্তু আমাকে মেন টাইম আমাকে বুঝাতে হবে যে কেন আমি ইয়েসে ভোট দিব। যেহেতু আমাদের বাজেটটা সারপ্লাস আছে, আমাদের এই মুহূর্তে মিলেজ রিনিউয়ালের কোনো দরকার আমি মনে করি না। এই মিলেজটি শুরু হয়েছিল 2012-এ যখন এই রিসেশন ছিল, গ্রেট রিসেশন ছিল। তখন কিন্তু ওই যে এই সিটির যে টোটাল ট্যাক্সেবল ভ্যালুটা ড্রপ করছিল, প্রচুর ড্রপ করছিল। ড্রপ করার জন্য কিন্তু ওয়ারেনের বাসার এই যে প্রপার্টি ট্যাক্সের যে রেভিনিউটা ড্রপ করছিল। সেই জন্যই কিন্তু সিটি ইন্ট্রোডিউস করেছিল এই মিলেজটি 4.9 পুলিশ অ্যান্ড ফায়ারের জন্য। কারণ তখনকার সময় এই যে রেভিনিউ আসছে, তখন 64 মিলিয়ন রেভিনিউ আসতো, সেই এই টাকাগুলো কিন্তু এনাফ ছিল না। তার জন্য ওই রেভিনিউটা মিলেজটা স্টার্ট করা হয়েছিল। মূলত সিটির এই যে ল আছে, ল অনুযায়ী কিন্তু এরকম মিলেজ স্টার্ট করতে হলে পাবলিকের ভোটিং নিতে হয়, কাউন্সিল এটা অ্যাপ্রুভ করে পাবলিকের কাছে দিতে হয়, পাবলিক সেটাকে ভোট দেয়। এবং তখনকার সময়ে যে রেভিনিউটা ছিল 64 মিলিয়ন, এখন 2025-এ এসে সেই রেভিনিউটা কিন্তু এখন 105 মিলিয়নে চলে গেছে। উইদাউট, যদি আপনারা নো ভোট দেন, এটাতে নো ভোট দিলেও 105 মিলিয়ন হবে। তো এখন রেভিনিউটা অনেক আপ হয়ে গেছে। এই মিলেজটার আর কোনো প্রয়োজন নেই, এই এক্সট্রা যে মিলেজটা পুলিশ অ্যান্ড ফায়ারের জন্য, এটা কোনো প্রয়োজন নেই। এটি হচ্ছে একটি বিষয়। আর একটি বিষয় যদি আপনারা নোটিস করেন, দেখবেন সিটি অফ ওয়ারেনের যে পুলিশ অ্যান্ড ফায়ারের জন্য যে মিলেজটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে অনেক বেশি, 12.25 রেট। ওই 12.25 কিন্তু দিয়ে কিন্তু ওরা $55 মিলিয়ন মতন কিন্তু প্রতি বছর রেসিডেন্সের কাছ থেকে ট্যাক্স হিসেবে নিচ্ছে। সো এই টাকাগুলো কিন্তু অনেক বেশি। সেটা যদি আপনি কম্পেয়ার করেন স্টার্লিংয়ের কিন্তু 2.58 মিলেজ রেট, এবং সেটা দিয়ে কিন্তু রেসিডেন্সের কাছ থেকে শুধু পাবলিক সেফটির নামে স্টার্লিং হাইটস নিচ্ছে 12 থেকে 14 মিলিয়ন। একই জায়গায় ওয়ারেনে নিচ্ছে 55 মিলিয়ন, এবং ট্রয়ে রেসিডেন্সের কাছ থেকে পাবলিক সেফটির নামে কিন্তু 0.54 মিলেজ দিয়ে কিন্তু মাত্র 2.58 মিলিয়ন 5 মিলিয়ন নেওয়া হচ্ছে। সব হিসাব করে দেখা যায় যে ওয়ারেনের যে পাবলিক সেফটির নামে যে মিলেজটা দেওয়া হয়েছে সেটা অনেক বেশি, এবং এই মুহূর্তে সেটার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। যেহেতু এই মিলেজটা শুরু হয়েছিল রিসেশন থেকে রিকভার করার জন্য, রিসেশন থেকে রিকভার হয়ে গেছে, আমাদের রেভিনিউ অনেক আপ হয়ে গেছে, আমাদের জেনারেলি ট্যাক্সের যে রেভিনিউটা হয়েছে সেটা অনেক আপ হয়ে গেছে, এই মিলেজটার আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। আর আরও কয়েকটি বিষয় এখানে আমি বলতে চাই সবাইকে, যে এই প্রপাগান্ডা যেটা বলা হচ্ছে যে আমাদের এই সেফটি কমে যাবে, এটা হচ্ছে এক ধরনের প্রপাগান্ডা। কারণ 2012-এর আগেও কিন্তু এই সিটিতে কিন্তু আমাদের ভালো পুলিশ সার্ভিস ছিল, এবং ফান্ডে কিন্তু জেনারেল ফান্ড থেকে কিন্তু টাকা নিয়ে এসে কিন্তু পুলিশ ডিপার্টমেন্ট রান হয়েছে। এখন কিন্তু সেম জিনিস হচ্ছে, $100 মিলিয়ন যে বাজেট হয়েছে, ওই $21 মিলিয়ন যদি বাদ যায়, তাহলে 80 মিলিয়ন কিন্তু জেনারেল ফান্ড থেকে আসতেছে। তাহলে কাউন্সিল যে প্রপাগান্ডাটা বলতেছে যে এই 20 মিলিয়ন যদি যায় প্রতি বছরে, তাহলে কিন্তু আমাদের এর বাজেট হবে না। অফকোর্স হবে, কারণ আমরা আগে যেরকম 2012-এর আগে যেরকম আমরা বাজেট করছি, আমরা এখনও বাজেট করতে পারি। আরেকটা বিষয় আমি এখানে নোটিস করতে চাই, অনেকে বলতেছেন যে তখনকার সময় থেকে এখনকার সময়ের ইনফ্লেশনটা আপ হয়েছে। হ্যাঁ, ইনফ্লেশন আপ হয়েছে, সেটা হচ্ছে 24%, এবং আমাদের রেভিনিউটা আপ হয়েছে 64%। আপনি চিন্তা করে দেখেন, 64 মিলিয়ন থেকে এখন 105 মিলিয়ন, সো এই 64% রেভিনিউটা আপ হয়েছে, জেনারেল রেভিনিউ যেটা। ওই মিলেজ রেটটা যদি আপনারা 9 দিন, তারপরেও কিন্তু 64% এই রেভিনিউ আপ হয়েছে। সো সব হিসাব করলে দেখা যায় যে এটা কিন্তু আমাদের এই রেসিডেন্সের উপরে এক্সট্রা বার্ডেন, কারণ এই মুহূর্তে ওয়ারেনের যে ট্যাক্স যেটা,
একটা নর্মাল একটা বাসা যদি আপনি যদি কিনতে যান তাহলে দেখা গেছে যে 8 থেকে 9,000 টাকা বাসা, কিন্তু ওয়ারেনের মানুষ কিন্তু মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির মানুষ, সবাই কিন্তু মিডল ক্লাস। এখানে হাউস হোল্ড ইনকাম রেট হচ্ছে 60,000, অ্যান্ড একটা 60,000 হাউস হোল্ড ইনকামের যদি 10,000 টাকা শুধুমাত্র যদি হাউসের ট্যাক্সই হয় তাহলে ইটস টু মাচ ফর দ্য রেসিডেন্টস অ্যান্ড ইট ইজ এ বার্ডেন ফর দ্যাম। সো আমার মনে হয় আপনারা সবাই মিলে ইট ইজ এ অপরচুনিটি। আপনারা সবাই সবসময় কমপ্লেন করেন যে আমার বাসার ট্যাক্স চাই, আমরা কীভাবে কী করতে পারি। দিস ইজ দ্য অপরচুনিটি ফর অল অফ ইউ গাইজ। আপনারা যদি বাসার ট্যাক্স কমাতে চান তাহলে আপনাদের সবাইকে নো ভোট দিতে হবে, এবং সবাই যদি নো ভোট দিন তাহলে নো ভোট হলে কী হবে, ওইটা ফেল হবে, ওই মিলেজ রেটটা যেটা রিনিউ করতে চাইতেছে কাউন্সিল সেটা এক্সপায়ার হয়ে যাবে। এক্সপায়ার হয়ে গেলে আপনাদের সবার ট্যাক্স কমবে, ডিপেন্ড অন আপনার প্রপার্টি ট্যাক্সের ভ্যালুর উপরে। ওই যে প্রপার্টি ট্যাক্স ভ্যালুর যে আছে ওটার উপরে আপনার ট্যাক্স কমবে, 4.61 মিলিজ দিয়ে মাইনাস হবে। তো মাইনাস হলে আপনার 2026 থেকে আপনাদের সবার বাসার ট্যাক্স কমবে। এখন আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনারা সবাইকে, আপনারা বাংলাদেশি কমিউনিটি যারা আছেন সবাইকে বলবো যে আপনারা সবাই নো ভোট দিন। এটা কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাদেশি কমিউনিটির বিষয় না, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ওয়ারেনের বিষয়। এবং সবচেয়ে গুড নিউজ হচ্ছে ওয়ারেনের এই মানে রেসিডেন্সটা কিন্তু যে ডাটাগুলো দেখার পরে সবাই এডুকেটেড হচ্ছে এবং সবাই কিন্তু বলতেছে যে নো ভোট দেওয়ার জন্য। আপনারা যদি বিভিন্ন গ্রুপে যান, ওয়ারেনের বিভিন্ন গ্রুপে যান, অ্যাট লার্জ কমিউনিটি কিন্তু এখন এটা নিয়ে অ্যাওয়ারনেস হয়েছে এবং সবাই বুঝতেছে যে আসলে কিন্তু মানে আমাদের সবাই নো ভোট দেওয়া দরকার এবং এই মিলিজটাকে এই এক্সপায়ার করা দরকার, যেটা আমাদের সবার জন্য বার্ডেন হিসেবে বার্ডেন হয়ে গেছে। সো এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে, আপনারা ইতিমধ্যে যে অনেক ইনফরমেশন পাইতেছেন বা পাচ্ছেন। আমরা যে জিনিসটা, আমি নিজেই ওয়ারেনে লাস্ট অ্যাবাউট 15 ইয়ার্স ধরে বসবাস করতেছি। এখন আমাদের যে জিনিসটা দেখতেছি আমরা রিসেন্টলি, এবং নতুন যারা হোম বায়ার আমরা যেটা দেখছি সার্ভেতে চলে আসছে, এই নতুন হোম বায়ারের মধ্যেই একটা বড় একটা ধরেন উদ্বিগ্নের দেখা দিছে যে তাদের যখন গড় কিনা হয় তখন তারা হয়তো বা অনেক ইনফরমেশন যে ট্যাক্স যে কীভাবে কাজ করে এইটা অথবা এনাফ এডুকেটিভ না হওয়ার কারণে যে এইটা যে অনেক একটা জাম্প করে, এই জাম্পটাকে বলে আনক্যাপিং। এই আনক্যাপিংয়ের জন্য তারা একটা বড় জাম্পের শিকার হন, তো তারপরেই ওনারা একটা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। তো এটা বিশাল আকারে একটা জাম্প নেয়। তো আমরা অবশ্যই নতুন যারা ভাইয়া আসবেন বা আগামীতে কিনবেন তাদেরকে অনুরোধ করব যারা আপনারা একটু এই ট্যাক্স বিষয় সম্বন্ধে আর একটু জানবেন। আর মিলেজের যে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা অবশ্যই পাবলিক সেফটি ইজ আওয়ার প্রায়োরিটি। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি বলবো যে অফকোর্স আমি নিজেও ওয়ারেনের রেসিডেন্ট, আমরা চাই না কোনো অবস্থাতেই যে টু মাচ ট্যাক্স আমাদের রেসিডেন্টরা পে করবে, তাদের জন্য কোনো ধরনের বার্ডেন এটাও চাই না, অবশ্যই চাই না। কিন্তু যে জিনিসটা সিটি এবং সিটি অফিসিয়ালসদেরকে করতে হবে, আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি এখানে বাজেটের একটা রিএলোকেশন করা যাবে। বাজেটে অনেক জায়গায় দেখতেছি যে আমরা এখানে সারপ্লাস অ্যামাউন্ট আছে, যে জায়গায় শর্টেজ আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন পুলিশ এবং ফায়ার নিয়ে আমরা কথা বলতেছি। পুলিশ এবং ফায়ারে যে জায়গায় শর্টেজ, আমরা চাই যে বাজেট রিলোকেশন করে ওই জায়গায় নিয়ে আসা উচিত যে জায়গায় শর্টেজ। তো শর্টেজ যে জায়গায় নিয়ে আসলে পরে অটোমেটিকলি আমাদের রেসিডেন্সের উপরে এই বার্ডেনটা পড়বে না। তো আমি এই সিটি অফিসিয়ালসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং ওনারা যাতে এই জিনিসটা খুব সিরিয়াসলি দেখেন এবং আমাদের রেসিডেন্সের সাথে কথাও বলেন এই ব্যাপার নিয়ে। কারেন্টলি আমরা ওয়ারেনে যে ব্যালেটে মিলেজ যেটাকে বলে ফায়ার অ্যান্ড পুলিশ রিনিউয়াল একটা মিলেজ আসছে, তো আমি পার্সোনালি ভোট করব নো অন দ্য মিলেজ। ইভেন দো আমাকে অত পার্সোনালি এফেক্ট করতেছে না, কারণ আমি লং টাইম রেজিডেন্ট। মোস্টলি এটাকে যারা নিউয়ার রেজিডেন্ট এটাকে ওদেরকে ইম্প্যাক্ট করতেছে, বাট ওভারঅল অ্যাজ আ কমিউনিটি আই বিলিভ দ্যাটস দ্য বেস্ট ওয়ে টু গো। It is a temporary measure, so এখন ওরা পার্মানেন্টলি একটা মিলেজকে নিয়ে যাচ্ছে। সো I will be voting no, and আমি আশা করি আপনারাও সবাই ভোট নো দেবেন। যে আমাদের সেফটি কোনো ইম্প্যাক্ট হবে, কারণ মোর পুলিশ ডাজন্ট মিন মোর সেফটি। আসলে আমাদের অন্যভাবে কমিউনিটিতে ইনভেস্ট করতে হবে। আমাদের ব্যালেটে এখন যে মিলেজটা ফায়ার অ্যান্ড পুলিশ মিলেজ, এটা রিনিউয়াল না করে আই থিঙ্ক আমরা মানি বেটার ইনভেস্টমেন্ট হবে ধরেন পার্কে, কারণ আমাদের এই যে পার্কটা আছে
অনেক মুরব্বীরা বিকালে এখানে আসেন, বাচ্চারা এখানে আসেন। So that is what makes a more better, healthy, thriving community, you know. And that's where I would like to see my money go. আপনি যদি কোনো সিটি কম্পেয়ার করেন, ওয়ারেন সিটি হচ্ছে সবচেয়ে হাই ট্যাক্স, এর জন্য আমি নো দিতেছি ভোট। শুধু এটার জন্য নয়, আপনার যদি মনে করেন ওদের সিটি অফিসিয়াল যদি দেখাতে চায় যে সেফটি কনসার্নের জন্য আমরা রিজেক্ট করতেছি না, সাপোর্ট করবো যদি লাগে, কিন্তু তারা যেরকম বাজেট করছে এটা আনফেয়ারভাবে বাজেট করছে। অ্যান্ড আমাদের জেনারেশন যতজন ঘর কিনছেন লাস্ট 5 years তারা সাফার করতেছে। $12,000-13,000 ট্যাক্স দিয়ে এই সিটিতে থাকার একটা ফেয়ার রিজনেবল নয়, এর জন্য আমি ভোট দিতেছি নো। ভিলেজের বিপক্ষে আছি আমি। এই মিলেজটা এক্সট্রা সিটি অফ ওয়ারেন আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। 2012-তে রিসেশন ছিল, ইকোনমি ডাউন ছিল, সে সময় জনগণ ওয়ারেনের সিটির সাপোর্টে তারা এই ইয়েস ভোট দিয়েছে এবং মাইলেজ রিনিউয়াল করেছে। এই 2025-এ এসে সব কিছু এক্সপেন্সিভ আর প্রপার্টি ট্যাক্স অলরেডি হাই, তার উপরে এই মাইলেজ রিনিউয়াল অহেতুক। আসলে আমি যেটা মনে করি যে সিটি অফ ওয়ারেনের মিলেজ রেট ইজ এক্সট্রিমলি হাই comparing to other neighboring cities like Sterling Heights, Troy, Shelby. It is extremely high. Whether people decide to vote yes or no, it is still extremely high. So City of Warren, tara review board e boshe every March they should restructure their millage rate and bring it down somewhere around 40 to 50 or 55. Currently, as we see on BSA online, a lot of properties millage rate around 69, which is extremely high. On top of that, yes no board যেটার কারণে হচ্ছে সেটা হচ্ছে পুলিশ অ্যান্ড ফায়ার মিলেজ রেটে যে এডিশনাল 10 to 12 ওভারঅল দেয়ার চার্জিং, এইটা নিয়ে। সো এটা আমি মনে করি না দেয়ার চার্জিং এনাফ মিলেজ বেসড অন দ্য মিলেজ রেট রিপোর্ট। আমি মনে করি না যে এটা আর রিনিউ হওয়া উচিত। তারা যে সময় এই মিলেজ প্রপোজাল স্টার্ট করেছিল ওই সময় সিটি অফ ওয়ারেনের ভ্যালু ছিল 65, 70, 100,000. Right now, same property market value 270, 280. So they're collecting more taxes based on the property values. So আমি যেটা মনে করি যে এই প্রপোজাল রিনিউ হওয়া উচিত না। সো এন্ড অফ দ্য ডে আমরা এটা নিয়ে কাজ করতেছি এবং সবাই এটা জানে। নাও আপ টু দ্য রেসিডেন্ট, তারা ইয়েস ভোট দিবে, রিনিউ করবে নাকি নো ভোট দিয়ে এটা এই প্রপোজাল বিল আর রিনিউ হবে না। সো এটা ওয়ারেন রেসিডেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে, বাট আমি পার্সোনালি মনে করি এটা নো ভোট প্রপোজালে যাওয়া উচিত এবং নো ভোট দেওয়ার পরেও সিটি অফ ওয়ারেন তাদের রিভিউ বোর্ডে বসে চিন্তা করা উচিত যে আমাদের রেসিডেন্টরা কীভাবে যাতে ট্যাক্সটা অ্যাফোর্ড করতে পারে এবং এটা রিস্ট্রাকচার করা উচিত। আমি মনে করি যারা ইন ফিউচারে ফ্রম নাও বাড়ি কেনার জন্য প্রাইমারি হোক বা ইনভেস্টমেন্ট হোক চিন্তাভাবনা করবেন, তাদের উচিত যে যারা রিয়েল এস্টেট মার্কেটে এজেন্ট আছে, ব্রোকার আছে, তাদের সাথে বসে যে একটা বাসা যদি কেউ কিনে 200,000-এর, তার future assessed value is going to be most likely 50% of their sales price, $100,000. So তারা যদি ওয়ারেনে কিনে প্রাইমারি 100,000-এ রাফলি 6,900 আসবে as an example. সেম বাসা তারা যদি 200,000-এ স্টার্লিং হাইটসে কিনে তাদের আসবে 4,000 টাকা, 4,000, because millage rate is around 38 to 43. So 3,800 to 43 in Sterling Heights, সেম বাসা 200,000-এর। সেম বাসা যদি সেন্টার লাইনে কিনে তাদের ট্যাক্সেস হবে $7,400 এবং সেম বাসা যদি তারা ট্রয়ে কিনে, সিটি অফ ট্রয়, and you know that city of Troy is very close to Sterling Heights and city of Warren and Madison Heights, same bashar millage rate হবে around 3,200 to 3,500. So 200,000 একটা বাসা যদি আপনি কিনেন নিজে থাকার জন্য, ওয়ারেনে আসবে 6,900, স্টার্লিং আসবে আপনার $4,000, সেন্ট্রাল লাইনে $7,400 এবং ট্রয়ে আসবে $3,500 200,000-এর বাসায়। সো এটা আমি কেন বললাম, একটা আইডিয়া দিলাম আপনাদেরকে যে সেম অ্যামাউন্ট দিয়ে আপনি যদি বাসা কিনেন ভিন্ন শহরে, তাহলে আপনাদের ফিউচার ট্যাক্স কীরকম হবে। সো এটা চিন্তা করে, কারণ আপনার ট্যাক্স যখন হাই থাকবে, আপনার ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড escrow balance is going to be high and every month you are going to pay more money
towards your payment because of the taxes, property taxes. So আমি মনে করি যারা ভবিষ্যতে বাড়ি কেনার জন্য চিন্তা ভাবনা করতেছেন আপনারা অবশ্যই ট্যাক্স ব্র্যাকেট বা মিলেজ রেট নিয়ে অবশ্যই চিন্তা করবেন এবং ডিসকাস করবেন।